Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لم يهتدم قلبها مطلقا أبدا وما تساب أصلا في مدى الزمن. منه الدواب فلم تهرب وما وقعت ذبابة أبدا في جسمه الحسن. بخلفه كأمام رؤية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في علنه. وقلبه لم ينم والعين قد نعست ولا يرى ظله في الشمس ذو فاطن. كتفاه قد علتا قوم إذا جلسوا عند الولادة سفيانا بما اختتني. هذه الخصائص فاحفظها تكن آمنا من شر نار وسراك ومن محن. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ألف رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه والمرسلين والصحابة أجمعين واتبعنا لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وشيخنا ومعلمين في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنة شيخنا ورب أرواحنا الحبيب عبد الرحمن بن أحمد سكاب لأن شيخنا ورب أرواحنا الحبيب علي بن الحبيب عبد الرحمن سكاب لأن شيخنا ورب أرواحنا جهد الدين بالجبر خير وإلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ أحمد شهاب الدين سلام القليوبي أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم
وإمدادهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحكاية الرابعة والتسعون في التوكل على الله تعالى في الرزق. حكي عن الأشعريين وهم أبو موسى وأبو مالك وأبو عامر هاجروا في نفر منهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتمهلوا من الزاد فأرسلوا قاصدا منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسأله عن زاد لهم. فلما وصل إليه سمعه يقرأ وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فقال ليس الأشعريون إلا باغين على الله تعالى. ورجع ولم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشروا فقد جاءكم الغوث. فظنوا أنه قد أعلم النبي صلى الله عليه وسلم. فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجلان ومعهما قصعة مملوءة خبزا ولحما
فأكلوا ما شاءوا ثم قال بعضهم لبعض ردوا بقية هذا الطعام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم دخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ما رأينا طعاما أحسن ولا أطيب من الطعام الذي أرسلت إلينا فقال ما أرسلت لكم شيئا فأخبروه أنه أرسلوا قاصدا منهم إليه ليسأله في طعام فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عما صنع فقال هو رزق ساقه الله تعالى إليهم حتى أكلوا وشبعوا والله أعلم بالصواب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ الإمام والمؤلف رحمه الله وأدام النفع به بركات علومه وبكم في الدارين آمين. قال رضي الله تعالى عنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. Al-Hikayatur Rabi'atu wa Tis'una, hikayat yang ke-94. Fit tawakkuli 'ala Allah Ta'ala fi rizqi, mengenai tawakal kepada Allah pada masalah rezeki. Tawakal artinya itu kita tidak menghilangkan sebab-sebab yang biasa, cuma yakinnya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti dengan tawakal itu, tawakul bahasanya. Tetap kita usaha, ikhtiar, di situ ada tawakul terakhirnya. Kita lapar, kita harus makan tuh. Makan itu merupakan sebab-sebab yang adi, yang biasa, yang ada seperti itu. Tapi kita nggak berkeyakinan nasi yang bikin kenyang atau ketan yang bikin kenyang, tidak. Kita yakin yang bikin kenyang hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan tawakul. Kita sakit berobat, minum obat. Tapi nggak ada keyakinan bahwa obat yang bikin sembuh kita. Kita yakin obat hanya sebab doang, sebab yang biasa. Kemudian yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, disebut dengan at-tawakkul atau tawakal tuh. Jadi tawakal itu nggak meninggalkan sebab-sebab yang biasa, tetap, tapi yakinnya bahwasanya semua adalah yang berkuasa, yang berkehendak hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak meninggalkan sebab-sebab yang biasa, tetap ya. Kita sakit berobat, tetap berobat. Tapi kita yakin bukan dokter yang menyembuhkan, bukan obat yang menyembuhkan. Dokter, obat hanya sebagai sebab doang, sebab yang sifatnya adi atau biasa. Yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang disebut dengan tawakkul atau tawakal bahasa kita. Hukiyah dikaitkan Andal Asy'ariyina, bahwasanya orang-orang Asy'ari. Asy'ari ini siapa di antara mereka? Wahum Abu Musa wa Abu Malik wa Abu Amir. Yang pertama Sayyidina Imam Abu Musa Al-Asy'ari, yang Nabi katakan beliau ini merupakan suaranya di antara sahabat Nabi Muhammad SAW yang merdu, yang enak. Makanya Nabi kalau nyuruh baca Quran pasti nyuruh beliau ini, Sayyidina Imam Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu wa rahimah. Karena beliau suaranya sangat merdu, sangat enak didengar. Yang pertama adalah Sayyidina Imam Abu Musa Al-Asy'ari. Yang kedua Sayyidina Imam Abu Malik. Ini semua orang Asy'ari semua ini. Yang ketiga adalah wa Abu Amir. Sayyidina Imam Abu Amir radhiyallahu ta'ala anhum. Hajaru fi nafarin minhum ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
3 orang sahabat ini hijrah fi nafarin minhum, hijrah menuju kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatmahalu minaz zadi, maka mereka kehabisan bekal. Pas hijrah mereka kehabisan bekal. Fa'arsalu qasidan minhum ila Nabi sallallahu alaihi wasallam liyas'alahu an zadin lahum. Maka mereka mengutus salah seorang daripada mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta dari Rasulullah bekal. Jadi pas mereka hijrah, yang Nabi perintahkan mereka kehabisan dari apa tuh? Bekal tuh. Kemudian salah satu orang daripada mereka dikirim kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk minta bekal dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanannya habis, minumannya habis, minta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Falamma wasala ilaihi, tatkala ini utusan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sami'ahu yaqra'u, maka ini utusan langsung mendengar Nabi mengucapkan satu firman Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengucapkan satu firman dari Allah taala yang berbunyi, wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Nih, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidaklah setiap makhluk yang ada di permukaan bumi ini yang melata, semua adalah Allah yang menjamin rezeki mereka semua. Semua makhluk ini merupakan takafulun amun. Ini disebut dengan jaminan secara umum. Jadi Allah jamin secara umum siapapun makhluk Allah Subhanahu wa taala yang melata di permukaan dunia ini, Allah jamin rezekinya itu semua dapat. Semut, kecoa, bakteri, virus, semua dapat. Manusia, hewan, semua dapat. Tumbuh-tumbuhan, semua makhluk Allah yang ada di permukaan bumi ini Allah jamin. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Rezekinya ada pasti itu. Rezeki bukannya cuma duit doang. Nafas kan rezeki itu. Bisa jalan di permukaan dunia rezeki. Bisa memandang, kita punya mata, rezeki. Tangan bisa bergerak, itu rezeki. Rezeki semua itu, jadi bukan duit. Ada yang rezeki al-hissi, ada rezeki al-ma'nawi. Ada rezeki yang sifatnya konkret, yang kelihatan. Ada yang ma'nawi, ilmu yang kita dapat itu rezeki semua itu. Kita belajar, dapat ilmu disebut dengan rezeki itu. Jadi nggak semua rezeki itu harus apa? Harus duit. Sehat rezeki. Nanti nggak sehat, nggak enak. Biar duit banyak tapi nggak sehat, nggak enak. Sehat rezeki, sehat rezeki, ilmu rezeki, semua rezeki semua dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita kan rezeki, perasaan kita harus apa? Harus duit. Padahal mata kita bisa melihat, kemudian tangan kita bisa bergerak, kaki bisa bergerak normal, kemudian kepala semua normal, dari kepala ujung rambut sampai kaki kita rezeki semua, itu kan enak. Coba ada orang yang sakit misalnya, dia punya persendiannya itu. Kayak sekarang ada penyakit apa itu? Tulang kejepit tuh. Tulang kejepit kan nggak enak tuh, sakit. Atau ada orang yang rematik, nggak enak. Ada orang yang asam urat, nggak enak. Ada orang yang kolesterol tinggi, nggak enak. Kan demikian tuh. Kayaknya sehat itu merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Itu rezeki itu nggak mesti, nggak perlu apa? Nggak mesti duit. Setiap hal yang Allah berikan, anugerah yang Allah berikan disebut dengan rezeki. Ini dalilnya Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Ini takafulun amun, jaminan secara umum dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang khusus, apa yang khusus? Yaitu talibul ilmi takaffalallahu bi rizqihi. Orang yang mencari ilmu agama, nuntut ilmu agama, nuntut, nyari, nuntut. Jadi bukannya ala kadarnya, tapi nyari, nuntut. Jadi wajib istiqamah kita di dalam mencari ilmu agama, nuntut ilmu agama. Karena kalimatnya talib, nuntut. Kita yang lapar, kita pasti apa itu? Nyari makanan, pasti juga apa? Nuntut makanan, pasti itu wajib tuh. Ada orang kerja, ada orang dagang, kan pasti setiap hari dia mesti itu
Dia mesti wajib keluar untuk dia kerja atau dia untuk apa? Untuk dagang tuh. Harus. Kenapa demikian? Karena kalimatnya talib. Harus apa? Mencari dan apa? Dan menuntut. Untuk demikian. Jadi nggak bisa. Orang yang dibilang talibul ilm malas nggak bisa. Atau tanpa istiqamah nggak bisa. Harus talibul ilm. Yang pertama harus rajin, harus giat, tekun, kemudian apa lagi? Harus istiqamah. Jadi Allah jamin. Talibul ilmi takaffalallahu birizqih. Yang Allah jamin talibul ilm, orang yang mencari dan menuntut ilmu agama. Kalau dia mencari, menuntut, wajib tadi untuk istiqamah, wajib rajin, wajib giat, wajib tekun. Baru yang Nabi jamin, talibul ilmi takaffalallahu birizqih. Allah jamin rezekinya itu. Ini merupakan takaffulun khasun, jaminan khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada takaffulun amun, ada takaffulun khasun tuh. Yang khusus itu belajar ilmu agama, yang belajar ya, yang nuntut, yang mencari ilmu agama disebut dengan talibul ilm. Tapi kalau orang yang ala kadarnya doang, cuma sekedar mengukurkan kewajiban bahkan datang ke anggota-anggotan, itu bukan talibul ilm. Itu enggak ada takafful khas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada jaminan khusus dari Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang tadi secara umum, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Yang khusus tadi talibul ilmi takaffalallahu rizqih. Orang yang menuntut mencari ilmu agama, Allah jamin rezekinya itu. Itu disebut dengan takaffulun khasun. Faqala, kemudian ini orang bilang, laisal ash'ariyuna illa baghina 'ala Allahi wa raja'a wa lam yadkhul 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pas ini utusan pengen datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang minta tadi. Minta apa tuh? Minta apa itu? Minta perbekalan tuh. Habis makanannya. Yang minta kepada Rasulullah. Pas depan pintu Nabi dengar kalimat tadi, Nabi bacakan tadi. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tahu sahabat nih. Faqala, langsung dia bilang, laisal ash'ariyuna illa baghina 'ala Allahi. Tidaklah al-Asy'ariyun itu hijrah kecuali apa? Baghina 'ala Allahi. Tujuannya hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada orang yang hijrah, ada orang yang dia beribadah, ada orang yang bentuknya tawakal, takwa kepada Allah, tapi tujuannya bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang kayak begitu. Orang yang bentuknya bentuk ibadah, bentuknya bentuk adalah takwa kepada Allah, tapi hatinya tidak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang kata Rasulullah SAW, nanti nol sama sekali tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kalau pengen belajar di rumah sebelum berangkat, niat di hati kita, nawaitul istifadah atau nawaitul ta'allum, aku niat belajar ilmu agama, ibtigha amardhatillah. Sama yang ngajar. Yang ajar sebelum melangkah dari rumahnya, niat di hatinya, nawaitul ta'lim atau nawaitul ifadah, saya niat mengajar, ibtigha amardhatillah. Jadi wajib kayak begitu tuh, pasang niat, sahihin niat qabla amali ta'ti biha makrunatan bil awwali. Jadi wajib kita dari awal tuh sebelum kita berangkat, niat dari rumah kita, nawaitul ta'allum, nawaitul istifadah, ibtigha amardhatillah. Aku niat belajar ilmu agama hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak ada urusan ngantuk, nggak ada urusan hujan, nggak ada urusan panas, nggak ada urusan itu semua. Kenapa demikian? Di hatinya cuma ada apa? Mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kan kalah ame ngantuk, kalah ame apa lagi? Kalah ame hujan, kalah ame panas, kalah macam-macam alasannya deh udah, macam-macam alasannya. Kalah sama kesiangan, macam-macam alasannya itu bukan alasan semua itu. Kalau yang dibilang talibul ilmi, kondisi apapun, kalau udah niat nawaitu ta'allum ibtigha'a mardhatillah,
Atau nawaitul ifadah yang ngajar, nabil ta'lim ittiqa mardatillah, itu urusan semua. Yang dicari hanya keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini sering bilang, ente mana sama, ente yang kerja, ente wajibin diri ente setiap hari itu. Ente yang dagang, wajibin setiap hari untuk apa? Untuk keluar rumah, cari apa itu? Cari duit kan begitu. Wajibin diri ente itu. Kondisi apapun dipaksain ke diri ente. Paksain. Biar lagi sakit, lagi beriak, tetap jalan dan rumah itu. Orang pencari apa itu? Duit itu. Itu kan yang hissi itu. Yang bukan kebutuhan buat rohani kita itu. Sementara yang lebih wajib apa? Talibul ilmi. Itu apa? Menuntut ilmu agama. Lebih wajib lagi itu. Harusnya lebih apa lagi? Lebih wajib dari kita lagi itu. Dan sahnya kita bekal ibadah kita dari wudu, dari mandi hadas, tayamum, dari segala macam untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala pasti melalui apa? Ilmu agama. Jadi pas dengar kalimat tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ini sahabat yang utusan daripada orang-orang Al-Asy'ari langsung bilang, laisal asy'ariyuna illa baghina 'ala Allah. Tidaklah orang Asy'ari, orang-orang Asy'ari semua hijrahnya hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang nanti yang urusan-urusan ibadah niatnya niat dunia, itu sama sekali tidak ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pahala sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Niat ngajar cari duit, niat belajar misalnya pengen dapat perhatian orang lain gitu, itu nggak ada sama sekali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti wajib tuh sebelum melangkah dari rumah kita, niat yang ngajar niatnya nawaitu ta'lim wal ifadah ibtigha'a mardatillah. Saya niat ngajar hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Atau yang belajar nawaitu istifadah wa ta'allum ibtigha'a mardatillah. Saya niat belajar hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua-duanya mesti klop seperti itu. Harus dua-duanya adalah tujuannya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini orang Asy'ari utusannya bilang, laisal asy'ariyuna illa baghina 'ala Allah. Tidaklah orang-orang Asy'ari hijrahnya kecuali hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wajah langsung dibalik. Walam yadkhul 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya enggak menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi niatnya pengen apa itu? Pengen nemuin Nabi, pengen minta apa? Minta baru bekalan, barang bekalnya habis. Lagi Nabi suruh hijrah. Pas Nabi dengar, pas Nabi mengucapkan kalimat tadi, ini utusan dari Asy'ari itu kan kalimat tadi itu. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semut aja makan kan begitu. Virus aja makan pada hidup. Allah yang jamin, bukan bos yang jamin. Bukan kantor yang jamin. Bukan atasan yang jamin, bukan. Tapi siapa yang jamin? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pas dia udah nggak ketemu Nabi, waqala, langsung dia menemukan semua sahabat-sahabat Asy'ari, Sayyidina Abu Musa, Sayyidina Abu Amalik, Sayyidina Abu Mamir, dan sahabat-sahabat yang lainnya dari kalangan Asy'ariyun. Sampai dia mengatakan kalimat ini, abshiru faqad ja'akumul ghawth. Bergembiralah kalian semua, bergembiralah kalian semua, maka sungguh datang kepada kalian al-ghawth, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang tawakul kepada Allah pada urusan rezekinya, dia gak bakal bimbang, gak bakal bingung, gak bakal gelisah, gak bakal galau. Karena semua dia yakin Allah akan apa dari itu? Jamin rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tapi mesti usaha ikhtiar. Nggak bisa di rumah, harus keluar di rumah, cari yang halal. Nggak bisa itu diam di rumah, tidur di rumah, kecuali kompendi itu banyak. Kontrakannya banyak kompendi. Kalau gitu diam di rumah ya, boleh amsyong. Amsyong. Ketika orang bukan itu, kalau kontrakannya banyak, diam di rumah, gue datang ke rumahnya. Kita kontrakan apa? Kontrakan rumah semut. Iya, kalau kita mau siapa tuh? Keluar ikhtiar cari itu
usaha ikhtiar. Nggak boleh usaha ikhtiar, harus usaha, harus ada ikhtiar tuh. Usaha wajib tuh, ikhtiar juga wajib. Ikhtiar artinya apa? Ikhtiar tuh milih. Ini ada kerjaan yang haram, ada kerjaan yang halal. Pilih yang mana tuh? Yang halal, yang Allah ridhoin, yang Nabi ridhoin tuh. Jadi nggak bisa. Usaha wajib, ikhtiar wajib. Dapatnya terserah Allah. Tuh begitu. Dapatnya jaiz. Boleh dapat, boleh apa? Boleh kagak, urusan Allah semua itu. Yang penting kita udah keluar, udah usaha, udah ikhtiar kita. Udah usaha, udah ikhtiar. Selesai, tawakal kepada Allah. Jadi kita bukan pangkat-pangkat orang yang punya duit, bukan. Lain tuh. Kan ada orang yang kerja di rumah. Ada orang yang kerjanya apa? Di rumah, laptop, dia dagang lewat apa tuh? Lewat online tuh. Bukan ngepet, bukan. Ngepet lain lagi tuh, bukan usaha, bukan ikhtiar yang Allah halalkan, bukan. Ngepet lain lagi urusannya. Jadi demikiannya luar biasa tuh sahabat Nabi, yakin langsung pas dengar kalimat tadi. Ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi. Kalau gitu orang yang beriman kepada Allah mesti yakin kayak begini. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tapi ingat mesti keluar gitu dari rumah. Wajib itu kita keluar tuh. Sampai kaum as-salihin as-salafus saleh itu mereka sebelum keluar rumah pertama nggak kurang dari 300 kali berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, tidak kurang minimal 1 juz mereka baca Quran sebelum keluar rumah. Itu luar biasa tuh kalau salihin tuh. Contoh ulama demikian tuh, orang salih demikian tuh. Mereka wajibin dari mereka itu 2 hal. Yang pertama, mereka mewajibkan selawat pada Rasulullah sebanyak 2 kali. Nah, minimal kita bilang Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian baca Qur'annya minimal dan berapa tuh? 1 juz baca sebelum keluar rumah, usaha ikhtiar. Baru keluar rumah bismillah tawakkaltu 'ala Allah wa la haula wa la quwwata illa billah. Kita kan bayangkan enggak? Kita bayangkan ngejar itu dunia, tapi melupakan siapa? Allah sebagai Tuhan pemberi rezeki itu dunia. Lupa kita itu. Yang kita kejar dunia, capek pada akhirnya. Capek kan? Capek pada akhirnya. Orang-orang yang ngejar dunia akhirnya capek. Nggak dapat dunia, dia ngeluh, dia putus asa karena dia nggak mengejar Allah yang memberikan dunia tersebut tuh. Lupa dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kaum salihin demikian. Kaum salihin mereka sebelum keluar rumah itu usaha ikhtiar. Pertama membaca selawat pada Rasulullah sebanyak minimal tadi Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali. Yang kedua baca Quran minimal tadi berapa? 1 juz baru keluar rumah. Kita kan bisa insya Allah. Kita bangun subuh nih, bisa kita baca ratibul amtas, ratibul haddad, selawat sebentar doang itu. Baca Quran 1 juz sebentar doang. Bagi yang udah lancar sebentar doang. Tapi karena lebih cenderung apanya? Lebih cenderung lebih maksimal malas kita ibadah kepada Allah, pada akhirnya nggak kebaca semua itu. Setan teman, kalau kita lagi udah istiqomah ibadah, setan teman tuh godain tuh teman tuh. Pas lepengan kita nggak ngerjain, setan teman lebih girang gitu. Nah, pas dia girang kita kerjain. Oh, itu kelaman deh syaitan tuh. Kita menghinakan setan kerjaan seperti itu. Kita kan suka begitu kadang-kadang. Sekian akurat aja dah. Udah sekali nggak baca, kesana baca lagi udah. Sekali nggak baca ratib sehari, besok nggak bakal baca lagi, sampai mati nggak bakal baca lagi itu ratib Quran segala macam. Oke, wajibin pas lagi malas pegang tuh Quran mau cepet-cepet tuh. Jangan capek kita antar deh siang nggak bakal kebaca, antar sore nggak bakal kebaca, antar malam nggak bakal kebaca. Besok begitu lagi nanti, ada besok lagi. Jadi demikian setan tuh menggoda atau mengganggu daripada hamba Allah yang udah apa? Yang udah istiqamah dalam Allah Subhanahu Wa Taala. Kan dia gedek sama kita. Orang-orang istiqamah itu gedek benci, nggak demen dia tuh, nggak demen dia. Dalam kebaikan, dalam taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, mereka nggak demen tuh. Digoda dengan jalan apa? Dengan jalan malas, dengan jalan segen datang. Nanti kemarin kan ngaji nggak pakai duit, waduh kemana? Masuk musola pakai duit kemana? Enggak. Kali banyak cepat mintain atau orang tadi benar. Ada yang semua tempat ibadah ada yang begitu ente. Tapi karena lebih banyak apanya?
lebih malas kita, akhirnya kita jadi segen. Saya berkali-kali bilang, kan yang ngasih hadiah guru bukan ente, tapi siapa? PKM, ente cuma duduk dengar itu udah selesai itu. Tiap pengajian demikian. Jakarta kan semua gratis, APT, semua pengajian gratis. Cuma yang ngasih hadiah siapa? DKM yang ada kewajiban ngasih hadiah guru, ente nggak ada kewajiban sama sekali. Datang dengerin doang. Semua Jakarta pengajian gratis semua ente, saya tahu doang. Tapi karena lebih hebat malasnya, lebih cenderung malasnya, ini kita pada nggak datang tuh. Ada ngajar sih lama ini, Nur Rahim ini, orang sini sakit itu belum datang. La haula wa la quwwata illa billah. Orang sini sakit itu untuk yang datang. Berapa tahun coba ngajarin muda? Berapa tahun? Ada yang 4 tahun, 5 tahun. Iya, orang sini mana? Orang sini mana? Yang laki-laki bukan perempuan, yang laki-laki mana? Orang sini. Termampus mati baru. Jadi demikian ya. Jadi pas dengar kalimat tadi, "Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Orang sini paling 4-5 orang, paling orang sini 4-5 orang, paling banyak 6 orang sini yang lakinya. Dan orang sini kan ujung-ujung laki semua, ada laki sini. Ada masalah lakinya, laki semua. Mana itu laki pada? Ini musola tempat ibadah. Jangan sampai musola cuma dipakai buat apa? Kematian doang. Pas mati baru kemari. Kalau nggak mati nggak kemari. Jadi pas dengar kalimat tadi, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Oh, yakin nih sahabat Nabi. Langsung nggak nemuin Nabi Muhammad SAW. Sampai kasih tahu kepada semua teman-temannya dengan kalimat tadi, "Absyiru, faqad ja'akumul ghauth." Bergembiralah kalian semua, maka sungguh datang kepada kalian apa? Al-ghauth, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin tuh, bakal datang pertolongan dari Allah Subhanahu. Tapi ingat tadi, mesti usaha, tadi mesti apa lagi tuh? Mesti ikhtiar, wajibin diri kita demikian. Tadi jangan lupa tuh, sebelum keluar rumah, wajibin diri kita baca ratibul atas, baca ratibul haddad, salawat minimal Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sebanyak 300. Kemudian Quran minimal 1 juz kita baca, ada sebentar doang, nggak lama Quran dibaca. Saya bilang kali-kali, ente main handphone berjam-jam kuat, matanya luar biasa. Yang lihatin yang muda, yang tua, lihat handphone berjam-jam itu ente bisa lihat tuh, kuat nggak tuh? Kuat. Tapi kenapa Al-Quran cuma berapa menit doang udah apa? Udah gua, wah. Terus sebentar ngaji musyawarah, wah, bisa begitu setannya. Allah bisa banyak. Tuh. Dibantu makin mau ya Allah. Ngaji subuh Nur Rahim, wah udah. Yang paham boleh banyak ini nggak semua. Amin belum namanya itu udah paling nganggur. Luar biasa ya. Jadi berat. Jalan menuju surganya Allah sangat berat, bukan mudah, bukan gampang, bukan, sangat berat, sangat berat. Kita ngaji kan pagi subuh gini kan beratnya luar biasa, berat ini ngaji subuh gini luar biasa. Ada yang malamnya masih kerja, masih dagang, masih usaha segala macam, dia punya kegiatannya itu. Subuhnya udah bangun kan begitu, jamaah di Rahim, masjid lain, udah ngaji. Ini beratnya luar biasa. Tapi nanti kejaran dari Allah sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pas kita berpulang ke rahmatullah, baru melihat pahalanya tuh. Ya Allah, nikmat ya Allah. Begitu. Orang yang ilmu agama, ya hatinya karena harap kepada Allah Subhanahu wa taala demikian. Itu nanti dia bakal nikmatin pahalanya setelah dia apa? Berpulang ke rahmatullah. Lalu lihat Allah, luar biasa, besar pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kita kan bakal mati semua, nggak ada yang kekal, nggak ada, kita nggak ada. Ada kekal di sini? Nggak ada. Ya bagaimana ada yang mati ada? Nggak ada, udah mati, ada umurnya semua itu. Kita aja ajaluhum yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Nggak ada orang kekal di sini, nggak ada. Siapapun orangnya selama menghadap Allah nggak ada kekal. Semua pasti akan berpulang ke rahmat Allah, akan berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara jalan menuju Allah yang terbaik ini menuntut apa? Ilmu agama. Kenapa demikian? Kok terbaik? Karena semua bentuk ibadah sahnya
dan dia dianggap sebagai amal ibadah yang sesuai dengan syariat, harus apa? Harus ada ilmunya. Kita wudu harus punya ilmu, dan salat harus punya ilmu. Makanya dalam menuju Allah yang terbaik adalah mencari menuntut ilmu agama. Jadi nggak bisa orang ibadah nggak bisa tanpa ilmu agama, nggak bisa. Wajib menggunakan apa? Ilmu agama. Nah ini pas dengar kalimat tadi, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Mantap sahabat Nabi ini. Langsung kasih tahu teman-teman yang lain, absyiru faqad ja'akumul mautu. Fazannu annahu qad a'lama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang lain kira dia udah ketemu Nabi, udah ngasih tahu Nabi bahwa bekalnya udah apa ini? Udah habis. Sahabat yang lain ngira bahwa ini utusannya yang diutus ke Rasulullah, disangkanya udah apa? Udah ngasih tahu Nabi bekalnya udah apa? Udah habis. Kan ngasih tahu, cuma dia pas sampai pintu depan Nabi Muhammad rumahnya, dengar kalimat tadi, Nabi bacakan Quran, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Berarti belum ketemu Nabi, tapi udah apa? Udah mantap, udah yakin. Nah teman-temannya kira ini orang udah apa tadi? Udah ketemu dengan Nabi Muhammad SAW, sudah beritahu bahwa mereka bekalnya apa? Sudah habis. Mantapnya luar biasa ya Allah. Aneh kemarin lagi di Argalingga tuh ngobrol sama mereka tahu itu berapa orang tuh. Luar biasa, mantapnya di hati mereka, yakin dengan guru mereka, luar biasa. Luar biasa. Sampai awalnya dia punya mobil carry, mobil yang carry yang gak layak gitu. Dia minta sama sekali, minta doain biar punya mobil yang lebih bagus. Dia ngomong minta Avanza, nggak berapa lama punya apa? Punya Avanza, luar biasa. Itu ente bisa bayangin tuh, yakin di hatinya mantap dengan siapa? Dengan guru, luar biasa begitu. Kita kan ngaji sama guru nggak yakin. Sama guru nggak yakin didoain gitu. Kalau kita kudu minta sama guru tuh. Luar biasa itu cerita tuh orang-orang yang di Argalingga, luar biasa mereka, yakin dengan satu, luar biasa, mantap hati mereka tuh, nyambung hatinya tuh. Kita mesti begitu tuh, hati murid dengan guru harus ada, harus nyambung satu tuh, nggak bisa terpisah, nggak bisa. Luar biasa. Sampai minta doain biar punya duit, biar punya rumah, itu kabul semua Allah kasih itu, luar biasa, mantap tuh, luar biasa. Sampai dikasih pilihan satu orang jenderal tuh bicara mana itu, bintang 3 itu ngaji, bintang 3 itu kan bintang kecorak gitu. Bintang 3 ngaji, bintang 3 ada yang bintang 1, ada bintang 3 ngaji, udah tahu. Tahunya pas lagi ngobrol, nggak tahu ada pakai baju koko, nggak tahu dia jenderal, nggak tahu gitu. Tapi orang biasa pas pada cerita nih bawahannya bintang 3, oh bintang 3. Luar biasa. Ujiannya apa ujiannya? Ujiannya besok hari Kamis dia harus keluar kota untuk kenaikan daripada apa? Dia punya pangkatnya, luar biasa itu. Ada hal yang memang menyajikan urusan dunia. Apa dia bilang? Ngaji lebih penting ketimbang semua. Subhanallah. Besok berangkat hari Kamis bisa tidur mobil, dia bilang. Oh Allah, luar biasa. Kita kan bukan bintang gitu. Kita mesti yakin begitu. Contoh nih sahabat Nabi Muhammad SAW yakin dengan Nabi Muhammad. Pas Nabi bacakan tadi ayat, "Wa min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Jadi kalau dalam belajar mengajar begitu, hati kita mesti nyambung dengan guru kita itu. Yakini guru kita adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wasilah kita menuju Allah Subhanahu wa taala itu di antara tadi thalabul ilm itu wajib nuntut ilmu agama di situ. Ini pas dengar kalimat tadi dari itu orang-orang berpangkat, Allah luar biasa ini orang, luar biasa. Terdidik hatinya, lahir batinnya oleh saat alwi demikian tuh, yakin luar biasa, luar biasa. Anda kira orang biasa, Pak Haji biasa jenderal, luar biasa. Hormat sama guru agama tuh, karena dia kan muda jauh, dia umur beda sekitar 60-an, ini masih muda.
hormat guru agama luar biasa. Kita orang biasa, jenderal ente luar biasa. Itu yang bukan jenderal belaga. Aduh, kita bisa begitu. Orang semakin tinggi pendidikan agama, semakin rendah hatinya luar biasa. Gitu ya, luar biasa sahabat Nabi yakin tadi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Kita mesti yakin sama, kita mesti demikian tuh. Tenang dia, balik kepada kaumnya dengan mengasih tahu tadi, "Absyiru faqad ja'akumul ghawtu." Bergembiralah kalian semua, sungguh telah datang kepada kalian pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Disangkanya ini utusan dari kaum Asy'ariyin sudah ketemu dengan Nabi, udah ngasih tahu Nabi bahwa mereka bekalnya sudah apa? Sudah habis. Kan belum saya tahu, cuma dengar dari depan pintu Nabi kalimat tadi yang Nabi bacakan, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Fa bainama hum kadzalik. Pas mereka lagi bercakap-cakap di antara sahabat dengan sahabat, idza atahum rajulani. Ada dua orang laki-laki, ini malaikat kan orang biasa. Wa ma'ahum qas'atun mamlu'atun khubzan wa lahman. Mereka membawa apa? Satu qas'atun mamlu'atun. Kita sekarang ini tempat rantang gede ya. Rantang gede. Dalamnya apa? Dalamnya roti, dalamnya daging. Dalamnya roti, dalamnya daging. Luar biasa. Nih, sahabat yang lain pasti kira dia udah ngasih tahu Nabi bahwa Nabi tahu bekal mereka sudah apa? Habis tuh. Padahal belum saya tahu belum. Pas mereka lagi bercakap-cakap, tiba-tiba datang orang laki-laki nih, dibawa rantang besar, isinya tadi apa? Roti, isinya dengan daging tuh. Fa'akalu masya'u. Mereka makan tuh, nikmatin tuh. Rotinya juga plus dagingnya dimakan. Plus orang Asy'ari semua tuh. Pembakala ba'dhum bi ba'dhin. Kemudian sebagian bilang pada sebagian lagi, kan masih sisa banyak. Raddu baqiyata hadha ta'am ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kembaliin nih sisanya nih, kebanyakan kita makan nggak habis. Kembalikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disangka itu makanan yang ada siapa itu? Rasulullah. Tsumma dakhalu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nih, utusannya nih. Mereka ketemu bawa makanan, faqalu, selain mereka berkata di hadapan Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma ra'ayna ta'aman ahsana wala atyaba min at-ta'ami alladhi arsalta ilayna." Rasulullah, kami enggak pernah melihat makanan yang lebih baik, lebih lezat dari makanan yang engkau telah kirim kepada kami. Disangka yang kirim siapa tuh? Rasulullah tuh. Karena ini orang Asy'ari sebagiannya ada ke Nabi Muhammad SAW sampai bawa sahabat tadi, "Ya Rasulullah, kami ini enggak pernah melihat makanan yang lebih baik, makanan yang lebih lezat dari makanan yang telah kau kirim pada kami." Luar biasa. Faqala, Nabi langsung bilang, "Ma arsaltu lakum syai'an." Aku nggak pernah ngirim apa? Makanan kepada kalian semua, nggak pernah aku ngirim ke kalian semua makanan semua. Luar biasa. Fa'akhbaruhu annahum arsalu qasidan, annahum ursilu qasidan, arsalu qasidan minhum ilaihi yas'alahu fi ta'amin. Maka mereka setahu Nabi, "Ya Rasulullah, kami ini sudah mengutus apa? Satu orang utusan untuk menghadap engkau, meminta kepada engkau apa? Makanan tuh." Disangka udah ngasih tahu Nabi tuh utusannya tuh. Kan tadi cuma apa tadi tuh? Cuma dengar kalimat firman Allah, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dibalik kepada kaumnya tuh. Berarti belum ketemu Nabi belum. Makanya disangkanya yang ngirim makanan tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alahu an-nabiyyu amma sana'a. Maka Nabi tanya tentang apa yang dia perbuat tuh. Nabi tahu jawabannya tuh. Ternyata kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Huwa rizqun saqahu Allah ta'ala ilaihim hatta akalu wa syabi'u." Bilah rezeki yang Allah kirim kepada mereka semua sampai mereka makan dan mereka kenyang. Luar biasa tuh yakinnya sahabat Rasulullah dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya apa? "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Kita mesti begitu tuh. Tadi tuh kiat itu sebelum keluar rumah kita wajibin ibadah dulu kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang kita kerja, yang dagang, yang ngajar, yang usaha segala macam tuh wajibin sebelum keluar rumah, wajib untuk apa? Ibadah kepada Allah tadi itu, baca Quran jangan tinggal, selawat jangan tinggal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsika. Falakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Ya Hayyu Ya Qayyum Ya Badi'as Samawati wal Ard. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar ya dzal jalali wal ikram ya arhamar rahimin. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbi ighfir li wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah ala ni'amillah. Alhamdulillah ala barakatillah. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a sya'ni wa daraji. Ya Rasulullah salamun alaika ya rafi'a sya'ni wa daraji. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.